सत श्री अकाल जी सारे नू वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। देखो अज तो असी आगाज कर रहे हैं पंजाब जीके दी MCQ सीरीज दा। जिन्होंने मेरी कल दी वीडियो नहीं देखी मैं उन्होंने दस दवा कि अज तो एवरी डे इन दी इवनिंग असी 10 तो 15 MCQs कवर करांगे पंजाब जीके तो। तुसी प्लीज इस नू अपने डेली रूटीन दा हिस्सा बना लो। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ 20 ਮਿੰਟ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਮਿੰਟਸ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੋ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ MCQs ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ MCQs ਦੀ, ठीक है। मैं इस लेक्चर सीरीज दे विच कोशिश करांगा कि जिन्ने भी टॉपिक्स हैगे पंजाब जीके दे वो सारे MCQs राही कवर होण, ठीक है। बस तुसी दिन दे 20 मिनट देने हैं मैनू शाम दे टाइम दे विच ते असी MCQs राही पंजाब जीके दी प्रैक्टिस करांगे, ठीक है। एवरी डे एट इन द इवनिंग फॉर जस्ट 20 मिनट्स ते बैल आइकन दब दो, तुहानू पता लग जूगा कि कदों मैं वीडियो अपलोड हो गई है ना। इस करके मैं कहना, बाकी तुहाडी मर्जी है, तुसी बार बार सर्च करते हो तो ठीक है, कोई गल नहीं, ठीक है। चैनल नू बार बार सर्च करके वीडियो लभनी है वो कर लो, नहीं तो बैल आइकन दब दो, नोटिफिकेशन आ जूगी, सारे नू पता ही होना। चलो जी, अज तो असी स्टार्ट करांगे पंजाब जीके मैराथन सीरीज, मैराथन MCQ सीरीज एवरी डे भी 10 to 15 MCQs, ठीक है। चलो फिर बिना किसी देरी दे लेट्स स्टार्ट। हाँ बस लास्ट गल ये मैं क्या पहला ही कर चुके हैं, प्लीज मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान रखियो, इस दे विच असी सारे टॉपिक्स कवर करांगे पंजाब जीके दे। पंजाब दी ज्योग्राफी, पंजाब दी हिस्टरी, पंजाब दा कल्चर, ये सारे टॉपिक्स असी कवर करांगे, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ। चलो क्वेश्चन नंबर 1, which of the following district of Punjab does not lie within the Shivalik Hills region? गुरदासपुर, पठानकोट, फतेहगढ़ साहब, शहीद भगत सिंह नगर, ठीक है। SAS नगर इसनू कहंदे मोहाली। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਲਾਏ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਲਾਏ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਕੰਡੀ ਰੀਜਨ, ठीक है। फिर मैक्सिमम एरिया पंजाब दा हैगा फ्लड प्लेन्स ते कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैगियां जेड़ी हैगियां ड्यून स्टडड प्लेन्स, रेगिस्तान दा इलाका पंजाब दा, ठीक है। अबोर फजिलका वाला बठिंडा तां ड्यून स्टडड प्लेन्स, ड्यून स्टडड प्लेन्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਪ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਦੇਖਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਆਪਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ठीक है। मैं एक मिनट कलर चेंज कर देना। एक तो होगी अपनी पठानकोट, ए नंबर 1, ठीक है। याद रखियो पठानकोट हैगा, पठानकोट दे नाल ही अपना गुरदासपुर हैगा, गुरदासपुर इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस। देन होशियारपुर हैगा, वो भी हिमाचल बॉर्डरिंग है। देन अपना रूपनगर हैगा, रोपड़ ते लास्ट इज नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, ठीक है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैगियां जेडी लाई करदियां शिवालिक रीजन दे विच। तां अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अपना आंसर की बनदा है फतेहगढ़ साहब। फतेहगढ़ साहब इधर आ गया अपना, आ देखियो ये वाला रीजन है जस्ट बिलो रूपनगर एंड SAS नगर, ठीक है, मोहाली दा। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी तो ही रिलेटेड है, कंडी रीजन वाले आप गल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंडी रीजन ऑफ पंजाब इज इनकरेक्ट?
It is a semi-mountainous region that lies near Shivalik Hills. Okay. It is known by the name of Changar near Anandpur Sahib. Some area of Taran district lies in this region. Some area of SAS Nagar lies in Kandi region. Now Kandi region ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 districts ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, पहला आप देख लेंगे। याद रखियो कंडी रीजन केड़ा है, एक तो शिवालिक रीजन हो गया हिली एरिया, कुछ ना सेमी हिली जा एरिया है, छोटे छोटे पहाड़ियां जी हैगी हैं, ठीक है, जस्ट बिलो शिवालिक हिल्स। क्लियर, उसनों असी कंडी रीजन कहते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो सही होगी, इट इज सेमी माउंटेनियस दैट लाइज नियर शिवालिक हिल्स, बिल्कुल सही है। नाउ विच 5 डिस्ट्रिक्ट्स लाई इन कंडी रीजन, आ मैप दे विच दोबारा आ जाते हैं असी। देखो एक तो अपना हैगा, मैं कलर चेंज कर लेना दोबारा, कंडी रीजन की आपां गल कर रहे हैं। एक तो अपना SAS नगर हैगा, ठीक है, मोहाली, ठीक है। दूजा अपना फतेहगढ़ साहब हैगा, फतेहगढ़ साहब कंडी रीजन का पार्ट है, शिवालिक दा नहीं। ठीक है, थर्ड इज अपना रोपड़ हो गया, ठीक है। फोर्थ अपना हो गया नवा शहर भी पैंदा है, शहीद भगत सिंह नगर, SBS नगर। ते फिफ्थ इज गुरदासपुर, ठीक है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैगी हैं जेडी कंडी रीजन दे विच लाई करदी हैं, ठीक है। बस चलो क्वेश्चन दा आंसर देखते हैं। जे 5 रीजन्स हैगे हैं जेडे कंडी रीजन दे विच लाई करदे हैं, तो अपना तरन तां नहीं लाई करदा, इस करके दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सम एरिया ऑफ SAS नगर लाइज इन कंडी रीजन, बिल्कुल इट लाइज इन कंडी रीजन, आपां हुणे डिस्कस कर चुके हैं। ते इट इज नोन बाय द, ए तुसी फैक्ट रटना है, श्री आनंदपुर साहब दे नेड़े एक जेड़ा कंडी रीजन हैगा उसनू चंगर एरिया कहते हैं, चंगर एरिया, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना है, आंसर बनता इज द C, ठीक है। मैं ना MCQ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दे रहा ताकि ਤੁਹਾਡੀ होलिस्टिकली तैयारी हो जाए, ठीक है। तो ये जेडे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स दे रहे हैं क्वेश्चन के नाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 5 डिस्ट्रिक्ट्स बारे भी दस रहे हैं, ये नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, ये याद रखियो इसनू। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ज्योग्राफी तो संबंधित है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग घग्गर रिवर, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स इन हरियाणा, it goes by the name of Hakra in Rajasthan, which of the above statements is are correct। now देखो जे आपां घग्गर रिवर दी गल करिए, याद रखियो मैं उसदा पूरा तुहानू दस देना, it originates in सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, इते सिरमौर डिस्ट्रिक्ट किथे लाई करदी है, हिमाचल प्रदेश। फिर सिरमौर तो लैके ये हरियाणा दे विच एंटर करदी है, हरियाणा दी जेड़ी पिंजौर डिस्ट्रिक्ट है इट पासिस थ्रू दैट, ठीक है। फिर पिंजौर तो लैके इट एंटर्स पंजाब, अगे पंजाब दे विच एंटर कर जांदी है, ते पंजाब दी 3 डिस्ट्रिक्ट्स चों ये पास करदी है। ये तुसी याद रखना घग्गर रिवर बारे, सिरमौर, फिर अपना पिंजौर आ गया हरियाणा, ठीक है। फिर उस तो बाद ये निकलदी है पटियाला, फिर संगरूर, इट पासिस थ्रू संगरूर, सीजनल रिवर हैगी है, देन इट गोज थ्रू मानसा and then it enters राजस्थान। राजस्थान दे विच इसदा नाम तब्दील हो जाता है, इसनू फिर असी घग्गर रिवर नहीं कहते, इसनू असी कहते हैं हाकरा रिवर। ऐसे ही करके घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम भी असी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ता इट ओरिजिनेट्स इन हरियाणा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हैगी है। इट गोज बाय द नेम ऑफ हाकरा इन राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हैगी है। वी विल से ऑप्शन B, ओनली 2, ठीक है जी। चलिए अगे, ये एक्स्ट्रा मैं जेडी गल्लां दस रहे हैं तुहानू ये याद रखियो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं तां ही फायदा होना है। आ देखो मैप नाल भी देख लो, ये नेड़े जेड़ा हैगा, मैं दोबारा दस देना, आ देखियो हिमाचल प्रदेश तो निकलदी है, फिर ये हरियाणा दे पिंजौर डिस्ट्रिक्ट दे विच फ्लो करदी है, फिर पटियाला दे विच निकलदी है, फिर पटियाला तो लेके संगरूर, मानसा ते राजस्थान, ठीक है, इस तरह जाती है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हरिके
ਵੈਟਲੈਂਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਟਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈਗਾ। Now statements देखते हैं. It is one of the Ramsar sites. Okay. It is made by the confluence of Beas ਤੇ Satluj river. Which of the above statements is are correct? Now ਪਹਿਲਾਂ मैं answer ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ. It is one of the Ramsar sites. Yes, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 Ramsar sites ਹੈਗੀਆਂ. Now Ramsar sites ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? Wetlands of international importance. ਠੀਕ ਹੈ, international sphere ਦੇ ਵਿੱਚ internationally ਜਿਹੜੇ wetlands ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਰਸ਼ਸ, ਲੇਕਸ ਵਗੈਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਸਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਜਿਹੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਸਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਖੈਰ, ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ, now it is one of the Ramsar sites. Yes, it is made by the confluence of Beas and Satluj river. Yes, Beas and Satluj ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ, 1 2 both 1 and 2। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MCQs ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਹ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਈਡ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾਵਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Which of the following districts does not border Pakistan? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਛਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕਰਦਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਸ ਨਾਟ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਦੇਖਿਓ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਬਾਰਡਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ B, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਫਾਊਂਡਡ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਲਰ ਨੇ? ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ, ਓਕੇ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਦੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਬਟ ਦੇਖੋ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਣਿਆ ਕਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਗਲਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ 1351 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1388। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 14th ਸੈਂਚਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਣਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ 14th ਸੈਂਚਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ till 10th question. Consider the following statements regarding the battle of Kasur. ठीक है,
It was fought in 1807 between Ahmad Shah Durrani and Sikh Empire. Hari Singh Nalwa participated in this war. Which of the above statements are correct? देखो ਜਿਹੜਾ बैटल ऑफ कसूर ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ one of the first important victories of महाराजा रणजीत सिंह Sikh Empire ਸੀਗੀ, ठीक है. Now बैटल ऑफ कसूर was fought in 1807. Absolutely correct. ਇਹ ਵਾਲਾ part ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ स्टेटमेंट ਦਾ बिल्कुल सही है, ठीक है. And it was fought between Afghans and Sikh Empire. बिल्कुल सही है. ਤੇ ਅਫਗਾਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੁਰਾਨੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਬਟ ਦੁਰਾਨੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਜਾ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ. ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, बैटल ऑफ कसूर दे वेले. तो तुसी याद रखना है, इट वाज फॉट इन 1807 बिटवीन अहमद शाह दुर्रानी, नहीं अहमद शाह दुर्रानी दी तो डेथ हो चुकी है बहुत पहला, शाह शुजा दुर्रानी एंड सिख एम्पायर. ठीक है, जे इत्थे शाह शुजा दुर्रानी लिखिया हुंदा तां बिल्कुल सही स्टेटमेंट सीगी. ते शाह शुजा दुर्रानी भी थोड़ा वीक जिहा ही रूलर सीगा. अहमद शाह दुर्रानी स्ट्रॉन्ग सीगा पर उस तो बाद शाह शुजा दुर्रानी वीक रूलर सीगा ते उसदी रेन भी सीगी 1803 तो लैके 1809 तक. ਕਸੂਰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਵੀਕ ਸੀਗਾ. ਤੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਉਹੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ. ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ. ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਅਫਗਾਨ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ. ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਸ ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਆਫ ਐਮਪਾਇਰਸ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਬਟ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਹ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ. ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਇਕੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵਜਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੁਰਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ. ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਨੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੁਰਾਨੀ ਸੀਗੇ. ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਤੋਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ. ਫਿਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ. ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ. ठीक है, ये तीनों दे भी ना याद रखियो. तो these people and Shah Shuja Durrani fought the Battle of Kasur. Resounding victory सीगी, ठीक, resounding victory सीगी सिख एम्पायर दी. तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है बिकॉज अहमद शाह दुर्रानी नहीं है. हरी सिंह नलवा participated in this war. Absolutely correct. आंसर अपना हुंदा है B only. ठीक है, चलो जी. हाँ, Gurkha soldiers in Maharaja Ranjit Singh's army were popularly known by the name of. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਖਾ ਸੋਲਜਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲਹੂਰੇ, ਖੜਕੇ, ਬੀਰ, ਨਿਪਾਲੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ. ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਰੋਗੇ, ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲਹੂਰੇ. ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੈ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਪਾਲੀਜ਼ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ. ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਖਾ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਨੇਪਾਲੀਜ਼ ਵਾਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਨ ਦ ਸਿੱਖ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਨੇਪਾਲ ਗੁਰਖਾ ਰੂਲਰਸ ਔਨ ਦ ਨੇਪਾਲੀ ਸਾਈਡ. ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਵਨ ਅ ਰਿਜ਼ਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿਕਟਰੀ. ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਵਨ ਐਂਡ ਇਟ ਆਲਸੋ ਵਨ ਦੀ ਏਰੀਆ.
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੇਵ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ ਨੇਪਾਲੀਜ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਕਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਪਾਲੀਜ਼ ਸੋਲਜਰਸ, ਨੇਪਾਲੀਜ਼ ਗੁਰਖਾ ਸੋਲਜਰਸ that fought in the ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ's army were known as ਲਾਹੌਰੇ back in Nepal। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਲਾਹੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇਪਾਲੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਰਸ ਲੜੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੜ ਕੇ ਵੀਰ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚलो आगे चलते हैं। In the present era, the place of Makhowal is known as, well, Makhowal is known as Shri Anandpur Sahib। Shri Anandpur Sahib earlier was known as Makhowal, was founded by Guru Tegh Bahadur Ji, right? So Guru Tegh Bahadur Ji founded this city, and it was earlier known as Makhowal, but then then the name was initially changed to Chak Nanki, then Anandpur Sahib। presently ਜਿਹੜਾ Anandpur Sahib, Shri Anandpur Sahib ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ Makhowal ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂ, who was the governor of Punjab at the time of ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ's martyrdom? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, the answer to this question is ਅਬਦੁਸ ਸਮਾਦ ਖਾਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ A ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਾਰੂਕ ਸੀਆਰ। Farooq Siyar was the Mughal emperor. Governor of Punjab was Abdus Samad Khan। ठीक है, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 10 MCQs related to Punjab GK ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ GK ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ MCQ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ एवरीवन, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।